जोटा कि हमर नार नीति बाणी रे पाठ पढ़ा होतला बाणी नंबर 98 रही सुप्रजनन रे निष्ठा। मो श्रद्धा मनमोहिनी माँ को मनमोहिनी मिश्र माँ को आमर ये मातृ सम्मेलन ओडिशा शासन भुवनेश्वर तरफ आमर मातृ सम्मेलन को अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। माँ को अनुरोध करुच्ची माँ जब संभव हुए ऑडियो सहित वीडियो ऑन करंतु आपनकर आलोचना आरंभ करंतु। जय गुरु मनमोहिनी माँ, जय गुरु माँ। माँ जय गुरु। आज्ञा माँ जय गुरु आरंभ करंतु। आज्ञा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मोर परमराध्य परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चरण को मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बरदा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। यही पुत पवित्र मातृ सम्मेलन रे उपस्थित थिबा मोर समस्त ऋतिक देवता कर्मी वृंद गुरु भाई माँ माने छोटे बड़ पिला माने समस्त को मोर भक्तिभूत राव जय गुरु जनाए। बहुत सुंदर भावरे हमार माँ परिचालना करछंती। माँकर परिचालना तो सब बहुत सुंदर, बहुत अल्प कथा भीतर देखी माँ बहुत सुंदर परिचालना करती। मते बहुत माने माँकर जो परिचालना बहुत इम्प्रेस करे। जेमती कि हमारा सुभाष भाई सत्संग परिचालना करती एते देखी किंतु तांकर गोटे जेमती यूनिक थाए से भली मते हमर अपन्ना माँकर परिचालना लगे। आज भी विशेष दिन श्री श्री बरदांकर आज तिरोधान दिवस। आज ये जो सुंदर सुप्रजन निष्ठा ये बाणीटी आज मते आपको माने आलोचना करने पे सुजोग दिया जाइथिबारु मु आपण मानक पाखरे सर्वदा कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज जो बाणीटी सुप्रजनन रे निष्ठा, ये जो सुप्रजनन ये आमर नारी जो अष्ट वैशिष्ट्य अच्छी से वैशिष्ट्य भितर एक गोटे इम्पोर्टाट वैशिष्ट्य जोटा कि सुप्रजनन। तो सुप्रजनन कौन माने वर्तमान आमे जानिबा जे प्रजनन तो होउची, प्रजनन तो माने देखुचे आमे प्रति क्षेत्र रे माने उत्कृष्ट जो जिनस को आमे तैयारी करुचे अधिक गुरुत्व दउचे। से साधन सामग्री हो किंबा चिकित्सा हो, फैशन क्षेत्र रे हो, वस्त्र हो किंबा जेते स्पीड वाला जो ट्रेन हो किंबा विभिन्न जो वाहन केते द्रुतगामी वाहन से दिगरे भी बहुत आगे। आनंद प्रमोद क्षेत्र रे भी बहुत आगे। मनोरंजन क्षेत्र रे भी केते नुआ नुआ टेक्नोलोजी सब आसीगलानी। माने समग्र विश्व लगी पड़ी केमती अग्रसर हम प्रति दिगरे, किंतु मनीष भाबु नहीं तार जो भावी वंशधर से माने किपरि उन्नत हेबे, किभଳି भाବରେ सुजातकर आविर्भाव हब। आउ ये जो सुप्रजनन जो उत्तर दायित्व कहा उपरे रहिबा कथा, किपरि हेबा कथा, तार भविष्यत कौन ए उपरे कहार नजर नहीं। आमर परम पुरुष जीवन विज्ञानी श्री श्री ठाकुर ए विषय चिंता करिकी से कहिथिले आमे गोरु कुकुर इत्यादि सेमानक जन्म केमती हुए, सेमानक केमती भल हबो, से सब दिगरे आमे बहुत साइंटिफिकली बहुत एक्सपेरिमेंट करूचे, बहुत चेष्टा चलची। किंतु सुप्रजनन दिगरे आम मानकर लक्ष्य बहुत कम। आमे धान चाष करूचे, विभिन्न प्रकार माने फ्रूट्स हो तार हाइब्रिड करूचे, विभिन्न प्रकार माने सबु जिगर माने कोनोसी एबे खट्टा अंगूर भी मिलुनी, तार सीडलेस अंगूर हो किंबा जो फ्रूट्स हो तार रंग उपरे तार माने मिठा उपरे से बहुत दिन केमती रहिबो, केमती ता साइज बड़ हबो, ए सब दिगरे एते चेष्टा करूचे। किंतु मनीष केमती सृष्टि हबो, मनीष केमती भल हबो, ता उपरे हमर कोनोसी चेष्टा नहीं। तो यही जो कहिले ठाकुर माने जो आमर जो परिवार आउ समाज ये जो तार मूल भित्ति होची सुप्रजनन। जदि ताको अवज्ञा करिबा माने आमर
ଯାହା ସବୁ ଏତେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, ଏତେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ସବୁ କିଛି ଯାଇଛି, ତାହା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥତା ହେଇଯିବନି କି? ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆ ପ୍ରତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କୋଉ ଭାବରେ ସୁପ୍ରଜନନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଯାଉନି। ଏଇ ସବୁର କାରଣ କଣ? ଏଇ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କାରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ ଠାକୁର ଆମକୁ ଏଇ ବାଣୀଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅତି ଶୈଶବ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ ହଉ, ଟିକେ ବଡ ହଉ ହଉ, ଆମେ କୋ ଏଜୁକେସନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବଢୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳାମିଶା ହଉଛି, ଏସବୁରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ ପରେ ଯୌନ ଜୀବନର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଏକା ସାଥିରେ କରିଲେ ପଢା ଶୁଣା ହେଉ ବା ନ ହଉ ହୁଏ କାମର ଉପାସନା। ଏଇ ଯୋଉ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯୌନ ଜୀବନ, ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଏତେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ଆଉ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଅବୈଧ ଆଉ ଅତୃପ୍ତ ଯୌନାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର ଫଳରେ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା ହେବା କଥା, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯାହା ଶିଖିବା କଥା, ପରିବେଶରେ ପରିବାରରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା କଥା, ସିଏ ସେମିତି ଶୁଣାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଚଳନରେ ସେମାନେ ଚଳୁନାହାନ୍ତି। ତାର ନାରୀର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚଳନର ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଯୋଉ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳିବା କଥା, କେମିତି ରହିବା କଥା, କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘର ପରିବାରରେ ଶିଖିବା କଥା, ତାହା ଶିଖି ପାରୁନି। ନାରୀ ତାର ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରତି ତାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଅନୁରକ୍ତିର ବି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର ଘର ପରିବାର ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ସେବା ବିମୁଖ। ଏଇ ଆଧୁନିକ ନାଁରେ ସେ ସବୁ ସେବା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ସେ ତାର ଚାକିରିରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ତାର ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଚାକିରି କରିବ, ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଜୁରିୟସ ଲାଇଫ କୁ ସିଏ ବେଶୀ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ସେଇଟାରେ ସିଏ ଆଗେଇବ, ସେଇଟା ତାକୁ ଖୁସି ଦଉଛି। ସେ ଦେବ ପୂଜା କିମ୍ବା ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପ୍ରତି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ କରିବା ତାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତାର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାର ସାଂସାରିକ ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନିବା, ଆଉ ଯୋଉ ଲଜ୍ଜା ନମ୍ରତା ସହିବା ଗୁଣ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନାରୀଟା କଣ କରେ? ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇ ପରିବାରରେ କେମିତି ତୁଷ୍ଟି ଆଣେ, ଶାନ୍ତି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ନାରୀ ଏଇ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତାର ପଛରେ ସେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ କହୁଛି ନାରୀ ଜାଗରଣ। ଏ ନାରୀ ଜାଗରଣ ମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବେ, ଆଉ ଏ ପରିବାର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଦିଅର ଏମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ତାର ସେଇ ସବୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନେଇ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ତା ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ମାନେ ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ଆଧୁନିକଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଆଉ ଯୋଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁଛି, ସେ ବିବାହ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମାତୃତ୍ୱକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନି। ମା ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନି। ମା ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଛୁଆକୁ ସେ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଠିକ ବୟସରେ ଛୁଆଟେ ତାକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣି ତାକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ମାତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ସେବା, ଯୋଉ ଶୁଶ୍ରୂଷା ସହାନୁଭୂତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଗରମ। କାହାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ଦରକାର ତ ଯଦି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ବାହାରୁ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାହାକୁ ନର୍ସ କି ବାହାର ଲୋକ କିଛି କରିଦିଅ, କିମ୍ବା ଗାଁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସହାନୁଭୂତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ। ଆଉ
ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ଵ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ, ନିଜର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠା, ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ସବୁ ତାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ମାନେ ଏତେ ସେ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ତା ଭିତରେ କି ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାସ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ଅତିଥି ଅବ୍ୟାହତଙ୍କୁ ସେ ସେବା ଦେଇକି, ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ସେ କରିପାରୁନି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରେ, ଏସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ତାର କଣ ହୁଏ, ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ରହେ, ଯୋଉ କହିଲେ ଠାକୁର ଫିବଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ, କ୍ଷୀଣମତି। ତା ମନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଭାବ ଆସେନି। ସେ ତାକୁ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯୋଉ ଲାଗି ରହିବାର ତାର କୌଣସି ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଠାକୁର କ୍ଷୀଣମତି, ଯୋଉ କହିଲେ କୌଣସି କିଛି ଲାଗି ରହିବା ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଲାଗି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯେତେ ହିଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରାଯାଏ, ମନ ସେତେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ, ଚଞ୍ଚଳ, କ୍ଷୀଣତର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାହାର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟ ଅବବହନୀୟ କରି ତୋଳେ। ଆଉ ପୁଣି ଏହି ଅସ୍ଥିର ଓ କ୍ଷୀଣମନା ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିପାରେ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବର ଆବେଗରେ ସ୍ଫୀତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ, ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ସେ ଏପରି ସନ୍ତାନର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ହୁଏ, ଯାହାର କ୍ଷୀଣ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଧାତୁଗତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇଠି କହିଲେ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ନାରୀଟା, ତାର ଯେତେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସେ ଲାଞ୍ଛନା କରି ସେ ତାକୁ ମାନେ ତା ମନ ତ ତାର କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିର ମନାସ୍ଥି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, କରିପାରେନି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନର ମାନେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ସେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ତାର ଶକ୍ତି ସେ ହରାଇ ବସେ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ତ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କହିଲେ ଠାକୁର କି ଯୋଉ କ୍ଷୀଣ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ, ତାର ଗୁଣ କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଠାକୁର ଏଠି ମାନେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜଣେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମର ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କ୍ଷୀଣ ମନା ସନ୍ତାନ କେମିତି ଜାଣିବା? ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ମନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ପଡିଲେ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଅନିଚ୍ଛା ଏସବୁ ମାଡି ବସେ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ କାରଣରୁ। ସେଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଳସ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତିନି, କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତିନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ଜନ୍ମଗତ। ଏଇଟା ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁରାଗ ବା ଲାଗି ରହିବାର ମନୋଭାବର ଅଭାବ ରହେ, ଏଇ ଯୋଗୁ ଏଇ ଛୁଆ ମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ କ୍ଷୀଣମନା ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ତାର କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ହରା ଛୁଆ, ଯାହାକି ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କୌଣସି ବାଧାକୁ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ଦୃଢତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପଡିଲା କିମ୍ବା ଅଚାନକ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ ତାଙ୍କୁ ପଡିଗଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେମିତି କି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡି ଯାଉଛୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିଲେ ଯେମିତି ଅସହାୟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଭଳି ହେଇଥାଏ। କୌଣସି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଡରନ୍ତି ଭିତରେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ସେ କହିଲେ କି ଠାକୁର କେତେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବି କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ସବୁ ସନ୍ତାନର କାରଣ କଣ, ସେଇ ପିତାମାତା, ଯାହାକି ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନାରୀ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବହ ଦୁଃସହ ହେଇଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିପ୍ରେସନ ଭରି ରହିଛି, କୌଣସି ଜିନିଷର ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ବହୁତ କମ ପିଲା ଯୋଉମାନେ କି ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏଇ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିତ୍କର୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନତା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ କରାଯିବ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପୋଷଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ
ଠିକ କରିବାକୁ ହବ। ବିହିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆଉ ଯଦି ନହେଲା, ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମର ସୁସନ୍ତାନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ସମାଜକୁ ଦରକାର। ସୁସନ୍ତାନ ଯଦି ନ ଆସିବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସୁପ୍ରଜନର ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ରହିଲା, ଆଉ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଅଳ୍ପାୟୁ ବେକୁବ ରୋଗ ସଂକୁଳ ସନ୍ତତି, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକି ସଂଶୋଧନ ଅତି ଦୁଷ୍କର ଥାଏ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାରୀ ପଛରେ ପଚରା ଯାଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଛି କି ଠାକୁର କି ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସବୁ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ, ଏମିତି ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ଡିଜେବିଲିଟି, ଏଇ ସବୁ ଡିଜିଜ ର କାରଣ କଣ? ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀର ଦୋଷ ଦର୍ଶିନୀ, ଯାହା ନିକଟରେ ସ୍ଵାମୀ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାଜନ, ସ୍ଵାମୀକୁ ଯିଏ ଘୃଣା କରେ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ, ମାନେ ପ୍ରତି କଥାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାମରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା, ହୀନ ଭାବନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଣିବା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଆଉ ନିଜର ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ମୋର କର୍ମ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ କହି ସବୁବେଳେ ଅନୁତାପ କରେ କି ଏଭଳି ମୁଁ ସ୍ଵାମୀ ପାଇଲି, ଏମିତି ଗୁଣ ଆଙ୍କର କିଛି ଭଲ ନୁହେଁ କହି ସବୁବେଳେ ଯିଏ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ନେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରହେ, ସେ ସମୟରେ ତାର କଣ ହୁଏ, ତାର ନର୍ଭସ ଡିଜେବିଲିଟି ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୈବଲ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ହୁଏ, ତା ଗୁଣରେ ଥାଏ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ମୃତିହୀନତା ହୁଏ, ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ମାନେ ଅଭାବ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବଟା ରହେନି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯାହାର କି ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ସ୍ମୃତିହୀନତା, ମାନେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ବି ହୀନତା ଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଚଷମା ଲାଗିଯାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ହୀନତା ବି ରହେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଉ ହଉଛି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବି ଏଇଭଳି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ବି ଏଭଳି ସନ୍ତାନଙ୍କର କମ କମ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଭଳି ମିଳନରେ ଯୋଉ ଦୋଷଦର୍ଶୀ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମିଳନରେ ଅଳ୍ପାୟୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ଖିଟମିଟିଆ ମିଜାଜର ମାନେ ଅହଙ୍କାର, ମାନେ ଅହଂ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଏଭଳି ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମିଳନରେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପାପ, ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାପର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଲେ କି ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିତା ତାର ତାର ଭଲ ପିତା ହେଲେ କଣ ସବୁ ନାରୀର ମାନେ ଯଦି ନାରୀ ଠିକ ନ ହୁଏ କଣ ହେଇପାରେ, ଛୁଆ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି ଯଦି ନାରୀର ସେଇ ନିଷ୍ଠା ନଥିବ, ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ଵାମୀର ମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି ସାରିଣୀ ହବନି, ତ ଅଳ୍ପାୟୁ ସନ୍ତାନର ହିଁ ଜନ୍ମ ହବ। କେବେ ବି ସେ ଭଲ ପୁରୁଷ କେତେ ଭଲ ହଉ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଭଲ ସନ୍ତାନର ଆମଦାନୀ ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯୋଉ ହାତ, ଛୋଟ ହାତ, ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗୋଡ କି ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ, ଏଇଭଳି ବି ମାନେ ବିକୃତ ସନ୍ତାନ ବି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ କଣ କିଏ ଦାୟୀ? ନା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନତଃ ଦାୟୀ ହଉଛି ନାରୀ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ପିତା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ବି ଦୀର୍ଘାୟୁ ପଣ୍ଡିତ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଉ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏସବୁ କରେନି, ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଅ, ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ତାର ଯଦି ମାନେ ଭଲ ଭାବନା ନାହିଁ, ଦେବ ଭାବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପସନ୍ଦ କରେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ହିଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଠାକୁର ନାରୀ ପଥେ ଦେବୀ ସୂକ୍ତ, ନାରୀ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କି ସୁପ୍ରଜନନର ନିଷ୍ଠା କଣ,
କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜନନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡେ। ତ ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ମାନେ ଦରକାର କଣ, କେମିତି ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ କରାଯିବ ନା ଏଥିରେ ଦରକାର ନାରୀର ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ୱାମୀର ମନୋବୃତ୍ତି ସାରିଣୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ଯାହାକି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁ ସୁସନ୍ତାନର ଆମେ କିଛି ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖୁ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଖୁ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ସେ କିଭଳି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା କିଭଳି ଥିଲା। ସେ ଗରିବ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନଟନ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ସେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାତୃତ୍ୱ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଦେଶ ବୁଲିଲି କି ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେଇଭଳି ନାରୀ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ବି ମଥା ଝୁକି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ବନବାସରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି କି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନ, ତମେ ମାନେ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମା ପାଖରୁ ଭଗବାନ ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁସନ୍ତାନର, ଏଇ ମାନେ ସୁପ୍ରଜନନର ଏଇ ମାର ସେ କି ପ୍ରଭଳି ମାତୃତ୍ୱ, ଯୋଉ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ହନୁମାନ କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ସେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କା ଓଡକୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଲଙ୍କାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି କି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଏତେ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଜଳି ଯାଇଛି, ଦେହ ଜଳି ଯାଇଛି। ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଠାବ କରିପାରିଲି, ଆଉ ସେ ଖବର ମୁଁ କେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବି, ସେ ହିଁ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପୁତ୍ର, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ସବୁ ସୁସନ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ମାନେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କେତେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ବି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ, ଏଇଟା ସେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଭଳି ଦେବ ପ୍ରସବ ଆମ ନାରୀର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବୁଝୁ ନଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି ପିତା ଭାବରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏତେ ଭକ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ, ଆମେ ଏବେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ କି କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ମାଙ୍କର, କିଭଳି ସେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ। ଆମେ ତ ଏଇ ପୁରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ପଢୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵୟଂ ବଡଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ସେ କେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ହାଜର। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ କୁକୁର, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମୁଁ କୁକୁର ହେଇପାରିଲିନି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଖୁସି, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କେମିତି ହବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛଡା ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଆମର ଦେଶ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। ସେମାନେ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ସୈନିକ ମାନେ, ଯୋଉ ସୋଲଜର ମାନେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କର କୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ ଦେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ
ସବୁବେଳେ ନମନ କରିବା କଥା ସେ ଯୋଉ ବୀର ପ୍ରସବା, ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ହସି ହସି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ଯୋଉ ଗୋଳି ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି କେବଳ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଆସେ କେମିତି? ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ସୁସନ୍ତାନର ଦରକାର। ସୁପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଯାହା ତା ଭାବରେ ଯଦି ବିବାହ ହୁଏ, ଯାହା ତା ଭାବରେ ଯଦି ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ସମାଜ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କେବେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବା, ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁସନ୍ତାନ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ସୁସନ୍ତାନ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ନିଜର ମୁଁ କଣ କରେ, ମୁଁ କଣ ଭଲ କରେ କି ଠିକ କରେ, କି ନିଜର ଯାହା ଯୋଉ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟତାକୁ ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନ ଦୋଷ ଲଦିକି ନିଜକୁ ସିଏ ମାନେ ଖୋଜେ, ନିଜ ଦୋଷକୁ ଖୋଜେ, ଆଉ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ତାର ସବୁ ଦିଗରେ ସେ ସୁଫଳ ପାଏ। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରେ, ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ରଖିଥାଏ। ତାର ସେ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ତା ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରହିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ତା ନିଜର ଜୀବନ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ସୁଧାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ବା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ହେବାର ପ୍ରବଣତା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ପିତାର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମାନେ 5-6 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସୁନାର ପାହାଡ ସେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଚରିତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ, ସେ ସୁନା ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସୁଚରିତ୍ର ଥାଏ, କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ, ସେ ମହାପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମାନେ ସେ ନିଜେ କେବେ ହାରିଯିବନି। ସେ କେବେ ମାନେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜାପାନୀ କଣ୍ଢେଇକୁ କେତେ ମୋଡି ଦେଲେ, କେତେ କଣ ନଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ପୁଣି ତା ନିଜର ସେପ୍ ରେ ଆସିଯାଏ। ସେଇଭଳି ମଣିଷଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଡୁ, ଦୁଃଖରେ ପଡୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପଡୁ, ସେ ତାର ନିଜର ସେ ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡିବନି, ଭଲ ଗୁଣ ସେ ଛାଡିବନି। ଏହି ସବୁ ହେଲା ସୁପ୍ରଜନନର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ଯାହାକି ଆମର ଦରକାର। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୁଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖି ଏମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ବରଣ କର। ମାନେ କୁମାରୀ ଜୀବନରୁ ହିଁ ଏ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର। କିଭଳି ବରକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଠାକୁର ମାନେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶା କରାଯାଏ। ଠାକୁର ଏହା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏହି ସୁପ୍ରଜନର ନିଷ୍ଠା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯାହାକି କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମାନସରେ, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ତାକୁ ସୁପ୍ରଜନନର ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ବିଧାନ, ତାକୁ ମାନି ଯଦି ଚାଲିବା, ଆଉ ଏ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗି ରହିବା ଆଉ ନିଷ୍ଠାକୁ ଯତ୍ନରେ ଚରିତ୍ରଗତ କର, ଯଦି ପାର ଦୁର୍ବେଦ୍ୟ ହାତରୁ ଏଡାଇବ ଭାବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଲାଗି ରହିବା, ଏଇ ନିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା, ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା କି ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମହତ୍ଵ କଣ, ଏ ଜୀବନର ମହତ୍ଵ କଣ, ଏକ ମଣିଷର ମହତ୍ଵ କଣ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ଘରେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାରେ କେବେ ବି ମାନେ ରହିବନି। ପୁଣି ଏ ଦେବଭୂମି ଭାରତ ପୁଣି ଦେବତାରେ ଭରିଯିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କର। ଆମର ଯୋଉ ଆଜିଙ୍କର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ବାଣୀଟିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରଜନନ ନିଷ୍ଠା,
खूप सुंदर आलोचना ମା କ୍ଷମାର ଆମର କିଛି ଭୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ କ୍ଷମା ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ବାଣୀଟାକୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଡାଉଟ ହିଁ ନଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଏ ବାଣୀଟାକୁ ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ବା ବୁଝି ହଉନଥାଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଆପଣମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସବୁଥର ଭଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣ ପୁରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଯେମିତି ସୁପ୍ରଜନନର ନିଷ୍ଠାଟା କିପରି ହେବା ଦରକାର କାହିଁକି ହେବା ଦରକାର ସବୁ କିଛି ମାନେ ସୁପ୍ରଜନନ ଦ୍ଵାରା ସୁସନ୍ତାନ କିପରି ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ସବୁ କିଛି ସନ୍ତାନର ଯେମିତି ମଝିରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁପ୍ରଜନନ ଯଦି ହୁଏ ସୁସନ୍ତାନ ଯଦି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଣନ୍ତି ସୁସନ୍ତାନ ହଉ ବା ସନ୍ତତି ହଉ ଯଦି ସୁପ୍ରଜନନ ହେଇଥାଏ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମାନେ ମଣିଷ ବାପା ମା ହଉ ପରିବାର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଏ କାରଣ ପରିବାର ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ଖରାପ ହେଇକି ବାହାରିଲା ଅଟୋମେଟିକ ପୁରା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ ଆଉ ପରିବାରଟା ପୁରା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବେ ଆଉ ଯଦି ସୁସନ୍ତାନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇକି ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଇ ଗଢି ଉଠିବ ଆଉ ମାନେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାଟା ମାନେ ପ୍ରଜନନ କରିବା ଦିଗରେ ନିଷ୍ଠାଟା କାହିଁକି ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଣୀଟା ଖୁବ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବାଣୀଟେ ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଦେବ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ମାନେ ସବୁ ଯେମିତିକି ନାର ନୀତି ନାର ପଥେ ସବୁର କଥା ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହୁଥିଲେ ନା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ ଏଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି କରମଚାଲ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଆଜ୍ଞା খুব সুন্দর আলোচনা টপিকটি খুব সুন্দর ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ବି ଥାଏ ୟା ପରେ ଆମର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ବାଣୀଟିକୁ ନେଇକି କିଛି ଡାଉଟ ରହିଛି ବା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ବି ମିଳିପାରିବ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର ଦବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମର ଯୋଉଟା କି ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶନର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାତ୍ର ମା ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମା ଜୟଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ Jai